منزل تک پہنچنے کی جلدی 5 زندگیاں لے گئی۔ ہربنسپورہ کینال روڈ پر کار بے قابو ہو کر درخت سے جا ٹکرائی۔ حادثے میں 3 کار سوار اور 2 راہگیر جان کی بازی ہار گئے۔ جاں بحق افراد میں 15 سالہ مزمل، 18 سالہ نعمان، 20 سالہ عبدالرحمان، 17 سالہ فرقان اور 19 سالہ جنید شامل ہیں۔ ورثاء نے کسی بھی قسم کی قانونی کارروائی سے انکار کر دیا۔ لواحقین کے مطابق 18 سالہ جاوید گاڑی چلا رہا تھا۔ کار سوار ایئرپورٹ پر رشتہ داروں کو سامان پہنچا کر واپس آ رہے تھے کہ تیز رفتاری کے باعث حادثہ پیش آ گیا۔ تیز رفتاری ایک اور جان لے گئی۔ اقبال ٹاؤن میں تیز رفتار گاڑی نے موٹر سائیکل کو ٹکر مار دی۔ حادثے میں موٹر سائیکل سوار جاں بحق ہو گیا۔ متوفی کی شناخت محمد شفاقت کے نام سے ہوئی۔ پولیس نے لاش کو تحویل میں لے کر قانونی کارروائی کا آغاز کر دیا۔ گوہاوا گاؤں کے قریب ٹریفک حادثے میں 4 افراد زخمی ہو گئے۔ ریسکیو 1122 کے مطابق حادثہ کار اور رکشے کے درمیان تصادم کے باعث پیش آیا۔ لاہور سمیت پنجاب بھر میں ٹریفک حادثات میں اضافہ۔ ریسکیو کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران پنجاب بھر میں 1972 ٹریفک حادثات رپورٹ ہوئے۔ مختلف ٹریفک حادثات میں 26 افراد جاں بحق اور 2429 افراد زخمی ہوئے۔ حادثات کی بڑی وجوہات میں ون ویلنگ اور تیز رفتاری شامل ہے۔ لاہور میں سب سے زیادہ 372 ٹریفک حادثات رپورٹ ہوئے، جن میں 8 افراد جاں بحق ہوئے۔ لاہور میں 172 شدید زخمیوں کو فوری طور پر ہسپتال منتقل کیا گیا۔ پولیس ٹارگٹ کلنگ کیس، زیر حراست رکشہ ڈرائیور کا پولیس کو دیا بیان سامنے آ گیا۔ ڈرائیور کے مطابق وہ گلی کے باہر کھڑا تھا کہ ایک شخص نے اس کے پاس آیا اور کرائے کی بات کی۔ اسی دوران مزید افراد آیا اور رکشے میں بیٹھ گئے۔ ملزمان نے اس کی کمر پر اسلحہ رکھ دیا اور اسے نوا کوٹ لے گئے، جہاں انہیں اتار دیا۔ اسے معلوم نہیں تھا کہ ان افراد نے پولیس اہلکاروں کو شہید کیا ہے۔ پولیس ذرائع کے مطابق رکشہ ڈرائیور کی عمر 60 سے 65 سال کے درمیان ہے۔ رکشہ ڈرائیور ملزمان کو جانتا نہیں ہے۔ شہید سب انسپکٹر عدیل معصومیہ قبرستان بند روڈ میں سپرد خاک۔ نماز جنازہ میں ڈی آئی جی آپریشنز فیصل کامران، پولیس افسران، اہلکاروں، عزیز و اقارب اور شہریوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ پولیس افسران اور جوانوں کا شہید سب انسپکٹر عدیل کو خراج عقیدت۔ ڈی آئی جی آپریشنز فیصل کامران کی شہید عدیل کے اہل خانہ سے ملاقات، اظہار تعزیت کی۔ تھانہ ہیر کی حدود میں جائیداد کے تنازع پر ایک نوجوان جاں بحق جبکہ 6 افراد زخمی ہو گئے۔ پولیس کے مطابق ملزمان نے کلہاڑی اور ڈنڈوں کے وار سے دوسری پارٹی پر حملہ کیا۔ جاں بحق شخص کی شناخت قاسم کے نام سے ہوئی۔ زخمیوں میں آصف، شہزاد، ناصر اور پروین بی بی سمیت دیگر افراد شامل ہیں۔ پولیس نے زخمی خاتون پروین بی بی کی مدعیت میں واقعے کا مقدمہ درج کر لیا۔ مقدمے میں 7 ملزمان کو نامزد کیا گیا، جن میں سے 6 ملزمان کو پولیس نے گرفتار کر لیا ہے۔ 14 اگست پر ون ویلنگ اور ہوائی فائرنگ پر پنجاب پولیس کا ایکشن، 108 قانون شکن عناصر گرفتار، 91 مقدمات درج۔ لاہور میں مختلف خلاف ورزیوں پر 55 افراد کو پکڑ کر 42 مقدمات درج کیے گئے۔ آج ہی پنجاب عبدالکریم کی یوم آزادی پر بہترین سیکیورٹی انتظامات پر فورس کو شاباش۔ جشن آزادی پر تیز رفتار ڈرائیورز اور خطرناک کرتب دکھانے والوں کے خلاف کریک ڈاؤن، 2 روز میں 3000 سے زائد موٹر سائیکلیں تھانوں میں بند۔ ون ویلنگ کے خلاف مختلف تھانوں میں 5 مقدمات درج۔ سی ٹی او سید عبدالرحیم شرازی بولے، والدین کم عمر بچوں کو موٹر سائیکلیں دینے سے گریز کریں، ون ویلنگ اور کرتب کسی صورت قابل قبول نہیں۔ حکومتی پالیسیز کے خلاف احتجاج کرنے والے ٹرانسپورٹرز 2 دھڑوں میں تقسیم۔ منی مزدہ ٹرانسپورٹرز نے مطالبات منظور ہونے پر احتجاج ختم کر دیا۔ گڈز ٹرانسپورٹرز کا مطالبات کی منظوری تک احتجاج ختم کرنے سے انکار۔ گڈز ٹرانسپورٹرز کا احتجاج 8 فیروز میں داخل، مال بردار گاڑیوں کی روانگی متاثر۔ گڈز ٹرانسپورٹرز کا پہیہ جام برقرار، مطالبات کی منظوری کا انتظار کرنے لگا۔
पेट्रोल पर लेवी नाजायज वसूल की जा रही है। तनख्वाहदार तबके से हुकूमत टैक्स वसूल कर रही है। IPP से टैक्स वसूल नहीं किया जाता। मुल्क की एलीट क्लास टैक्स नहीं देती। गरीब पिस रहा है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम उर रहमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस बोले, डीजल की कीमत बढ़ने से हर चीज़ महंगी हो जाती है। महंगाई मुतवसत तबके को सबसे ज़्यादा मुतासिर करती है। बरात याफ्ता तबका हर चीज़ फ्री ले जाता है। महकमा एक्साइज 2 लाख से ज्यादा गाड़ियों और मोटरसाइकिलों के रजिस्ट्रेशन कार्ड्स की डिलीवरी इल्तवा का शिकार। महकमा एक्साइज रोजाना तकरीबन 15,000 रजिस्ट्रेशन कार्ड्स प्रिंट कर रहा है। रजिस्ट्रेशन कार्ड की प्रिंटिंग बर वक्त होने के बावजूद डिलीवरी में ताख़ीर का सामना। गाड़ियों और मोटरसाइकिलों के रजिस्ट्रेशन कार्ड्स की डिलीवरी की जिम्मेदारी पाकिस्तान पोस्ट की है। महकमा एक्साइज के मुताबिक पैकेजिंग मटीरियल की दस्तयाबी के बाद रजिस्ट्रेशन कार्ड्स की डिलीवरी में तेजी आ गई है। वज़ीर आला मरियम नवाज का 2029 तक पंजाब को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फाल मंसूबा बनाने का हदफ। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से सूबाई मुशीर बराए मसनूई ज़हानत और खुसूसी इक़दामात अली डार की मुलाकात। पंजाब AI विजन 2029 की बाज़ाब्ता लॉन्चिंग पर मुशावरत। अली डार ने AI ऑफिस की गुज़िश्ता 2 माह की कारकर्दगी पर तफसीली ब्रीफिंग दी। AI विजन 2029 पर पेशरफ्त के जायजे के लिए पहली CMAI स्टॉक टेक के हवाले से तबादला ख्याल। लाहौर के मसरूफ तरीन जंक्शंस पर फ्लाई ओवर्स की तामीर का प्लान। पंजाब हुकूमत ने CBD पंजाब को मेन बुलेवार्ड गुलबर्ग पर फ्लाई ओवर बनाने की इजाज़त दे दी। मेन बुलेवार्ड गुलबर्ग से CBD रूट 47 तक फ्लाई ओवर तामीर किया जाएगा। सेंटर पॉइंट पर ट्रैफिक जाम रहने के सबब रीमॉडलिंग का बड़ा मंसूबा तैयार किया गया। कलमा चौक, मेन बुलेवार्ड गुलबर्ग और CBD रूट 47 की रीमॉडलिंग होगी। एक फ्लाई ओवर CBD एक पंजाब हुकूमत और LDA के ताउन से तामीर होगा। वज़ीर मुमलिकत बराए ओवरसीज़ पाकिस्तानी ऑन चौधरी का लाहौर एयरपोर्ट का दौरा। इमिग्रेशन समेत मुख्तलिफ काउंटर्स का मुआयना किया। एयरपोर्ट हुक्काम की ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को फराहम सहूलियात पर ब्रीफिंग। वज़ीर मुमलिकत ऑन चौधरी के एयरपोर्ट हुक्काम को ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए सहूलियात मज़ीद बेहतर बनाने की हिदायत। पंजाब में बड़े मज़ारात की डिजिटल मॉनिटरिंग का आगाज़। वज़ीर औक़ाफ़ और मजहबी उमूर शाफ़िर हुसैन ने ऐवान औक़ाफ़ में बने कमांड एंड कंट्रोल सेंटर रूम का इफ्तिताह कर दिया। पहले मरहले में लाहौर और मुल्तान के 4 मज़ारात की डिजिटल मॉनिटरिंग की जा रही है। दूसरे मरहले में डिजिटल मॉनिटरिंग के अमल में पंजाब के मज़ीद 8 मज़ारात को शामिल किया जाएगा। चौधरी शाफ़ी की मज़ारात को डिजिटल मॉनिटरिंग के लिए मुतल्लिका थानों से मुंसलिक करने की हिदायत। हाई कोर्ट का 3 साल से ज़्यादा अरसे से ज़ेर समाअत मुकदमात फास्ट ट्रैक पर निपटाने का हुक्म। 28 अजला के सेशन जजेस को चीफ जस्टिस आलिया नीलम की हिदायत पर मरासला जारी। 3 साल से ज़्यादा अरसे से ज़ेर हिरासत मुल्ज़मान के 2 मुकदमात 2 माह में निपटाने की हिदायत। 3 साल से ज़्यादा अरसे से ज़ेर हिरासत मुल्ज़मान के मुकदमात की अमल दरामद रिपोर्ट तलब। डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी को ज़ेर हिरासत मुल्ज़मान के मुकदमात की रफ्तार तेज़ करने की हिदायत। सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री में जस्टिस हाशिम खान काकड़ ने 4 रोज़ में 305 मुकदमात निपटा दिए। गुज़िश्ता हफ्ते की कारकर्दगी रिपोर्ट जारी कर दी गई। जस्टिस हाशिम खान काकड़ की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने 10 से 13 अगस्त तक मुकदमात की समाअत की। रिपोर्ट के मुताबिक 4 रोज़ के दौरान रेगुलर बेंच ने 305 मुकदमात निपटा दिए। 268 दरख्वास्तें मुस्तरद, 18 मंजूर, जबकि 3 दरख्वास्तें निपटा दी गई। कॉलेजेस में आर्जी असातिज़ा की भर्ती और कॉन्ट्रैक्ट में तौसीक़ का तरीक़ाकार तब्दील। अच्छी कारकर्दगी दिखाने वाले आर्जी असातिज़ा को दोबारा भर्ती के अमल में शामिल नहीं होना पड़ेगा। आर्जी असातिज़ा की कारकर्दगी जांचने का इख्तियार कॉलेजेस के सरबराहान को दे दिया गया। आर्जी असातिज़ा की कारकर्दगी 5 मुख्तलिफ पैमानों पर जांची जाएगी। 12 रबीउल अव्वल की मुनासबत से सरकारी स्कूलों में तक़रीबात की हिदायत। स्कूलों में तलावत, नात और सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुकाबले होंगे। सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर तकरीरी, मज़मून नवीसी और क्विज़ मुकाबले होंगे।
ضلعی تعلیمی افسران کو تقریبات کی ذاتی نگرانی کا حکم، تقریبات کی تصاویر اور ویڈیوز پر مشتمل رپورٹ اسی روز جمع کرانے کی ہدایت۔ 12 ربیع الاول بدھ 26 اگست کو منایا جائے گا۔